ପ୍ରୀତିର ଜଗତ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ। ପ୍ରେମୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରେ। ପ୍ରେମୀର ସଙ୍ଗ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ସେ ଆପଣ ଛାଏଁ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଅହଙ୍କାରୀକୁ ଅହଙ୍କାରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରେ। ଗଳିତ ଅହଙ୍କୁ କିପରି ସେ ଜାଣିପାରିବ, ତା ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାକାର, ଯେପରି ଗଜମୂର୍ଖ ନିକଟରେ ମହାପଣ୍ଡିତ। ଦୟାଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସଦୈବ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଶ୍ରୀତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ କ୍ଷଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀଶ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଗାୟତ୍ରୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ନାରୀଶ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀଶ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗାୟତ୍ରୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ନାରୀଶ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଭାଇ ପଢିଦେ। ହଁ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीमुख नारी नीति ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ। जीवन धर्म रे इष्ट इष्ट वा आदर्श वा गुरु ताहाई बा से जहाँ को लक्ष्य करी अनुसरण करी मनीष जीवन जश और वृद्धि रे क्रमोन्नति लाभ करि पारे। आउ आसक्ति बा भक्ति तांकठारे निबंध थिबारु पारिपार्श्विक जगत सेथिरे कौनसी विषय विक्षेप सृष्टि करी न पारी ज्ञान रे समृद्धि करी तोड़े। तेणु आदर्श बा गुरुंक ठारे ऐकांतिकता जीवन पक्षरे एते प्रयोजनीय। अतएव धर्म साधनार प्रथम और प्रधान प्रयोजन ही हेउछि इष्ट आदर्श बा गुरु। आउ धर्मशीला हेबाकु हेले ही दरकार तांक ठारे भक्ति और तांकर अनुसरण और आचरण। से एपरी चरित्र नहीं जहिरे एही भक्ति बा आसक्ति स्वामी और पारिवारिक समस्तଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଏଭଳି ପ୍ରେରଣାର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି ହେଲେ ଯାଇ ତୁମର ସହଧର୍ମିଣୀତ ସାର୍ଥକ ହେବ, ଦେଖିବ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ଓ ଉଜ୍ଜଳ କରି ତୋଳିବ। ବାଣୀ ନମ୍ବର 86। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ନାରୀଶ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସଦ୍ୟ ଝୁନୁ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଝୁନୁ ରାଉତ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମ ସ୍ୱୟଂ ପଠାଣି ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଆଡଭୋକେଟ ପଠାଣି ଚରଣ ବେହେରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ପଠାଣି ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି ହଁ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଆମେ ଶିଖି ଆରେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଅନିଲ ଭାଇ ପଢନ୍ତୁ। ହଁ ପଢୁଛ ଶିଖିଲାଣି। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीमुख निश्चित स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ। तुमर अंतस्थ जीवन स्पंदन जेपरी तात्पर्य नहीं चलुछि लाल सादीप्त हृदय संभव को मध्य तदनुक समतारे बांधी नहीं जहा करिवार कर सतर्कशील सु अवधान नहीं एपरी भाव नियंत्रित करी जदि चलीपर तुमर अस्तित्व मध्य स्वस्थि उच्छ्वास नहीं दूरगति संपूर्ण होई उठी पारे। बाणी संख्या 30। अरे जय गुरु। स्ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ଅନିଲ ଭାଇ ଅନିଲ କୁମାର ଦାସ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଭନିତା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ସଂଘ ସତ୍ପଥୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଭିରାମ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପ୍ରଧାନ। तृतीय भजन परिवेषण करेंगे हम श्रद्धा विजयलक्ष्मी मास श्रीमती विजयलक्ष्मी महाराणा। चतुर्थ भजन परिवेषण करेंगे हम श्रद्धा हृदयेश्वरी मास सुश्री हृदयेश्वरी परिड़ा। और पंचम भजन परिवेषण करेंगे हम श्रद्धा जानवी मास श्रीमती जानवी साहू। वर्तमान अनुरोध कर विष्णुकंठी हम स्वामी भवानी भाई ठाकुर प्रतिनिधि शुद्ध भवान संघ सतपथी प्रथम भजन परिवेषण कर। और अनुरोध कर प्रथम भजन परिवेषण करेंगे हम स्वामी भवानी भाई ठाकुर प्रतिनिधि
श्रीयुत भवानी शंकर शतपथी प्रथम भजन परिवेशन करें। देव भाई जयगुरु आज्ञा जय गुरु, जय गुरु। समस्त को प्रातः सत्संग आनंद जयगुरु आज्ञा वॉइस ठीक आसुची ना टिके लो आसुची ना गत गुरु वंदना अपेक्षा टिके अधिक आसुची किंतु तथापि टिके कम अछि। टिके कौन प्रॉब्लम है मु जानि पारने हो आरंभ करନ୍ତୁ। आज्ञा परम पूज्यपाद श्री दादा विरचित भजन तुम्हारा खिरनी मन होए ता গহনেতে ডুবিলে শেষ হবে সব বেদনা ওই অপরূপ নয়নে তোমার ব্যথা ভরা নয়নে তো তোমার আখির মনে হয় তা ওখানে সাগর দেখি কখনো আবার মনে হয় ওখানে সাগর দেখি কখনো আবার মনে হয় বিপুল আকাশ আছে বুঝি সেটা হয় কাকা বিপুল আকাশ दादा बिल्कुल सुबुनी दादा বুঝি সেটা হয় কাকার ওই আলো ঝরানো তোমার ব্যথা ভরা নয়নে তোমার আখির মনে হয় তা আজ্ঞା ଶୁଭୁନି କି ଏବେ ଶୁଭିଲା କି ଦେ ଭାଇ ଏବେ ଶୁଭୁଛି କି ଆଜ୍ଞା ଦାଦା ଶୁଭୁଛି। ଦେ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଭଲ ଶୁଭୁନି ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଦେ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଦେ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ लो वॉइस आସୁଛି ଭୋରେ ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ଦାଦା ଏବେ ଆସୁଛି କି ଠିକ ନାଇଁ लो ଅଛି ବୋଲନ୍ତୁ ତ ହଉନି କିଛି ମୁଁ ତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କାହିଁ ହଉନି ଆଉ ବୋଲ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ତୁ কখনো বা ভাবি মনে অসীমের সন্ধানে কখনো বা ভাবি মনে অসীমের সন্ধানে গোলাকার ডালা মেলে পারি দেব সকল আধার
দোলাকার ডানা মেলে পারি দেব সকল আধার, ডুবে যেতে নয়নে তোমার, যথাহরা নয়নে তোমার আখির মনে হয়ে তার, মোর প্রেম ভালোবাসা স্বপ্ন মধুর আশা, মোর প্রেম ভালোবাসা স্বপ্ন মধুর আশা, মিলনের গানা বিরহের বিপুল পাথা, মিলনের গানা বিরহের বিপুল পাথা, দয়াল তোমার চোখে দেখি যে গোসব একাকার, সেথা যে গোসব একাকার, যথাহরা নয়নে তোমার আখির মনে হয় তার, শুভ নাই কিছু তরে তরে যথাহরা নয়নে এই স্রোতে যায় ভাসি, সেই স্রোতে যায় ভাসি, পরম আনন্দে পরম বার বার গুরু পাদ পদ্মে, প্রণমে বার বার গুরু পাদ পদ্মে, কর পল্লব পরশে ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଶିଷେ, କର ପଲ୍ଲବ ପରଶେ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଶିଷେ, ପାଇଅଛି ଅମୃତର ସନ୍ଧାନ, ପାଇଅଛି ଅମୃତର ସନ୍ଧାନ, ସେ ଅମୃତ ମନ ସେ ଛିନ୍ନ ହେଲା ସବୁ ବାଧା ବନ୍ଧନ, ନାଚେ ମନ ତାଳେ ତାଳେ, ନାଚେ ମନ ତାଳେ ତାଳେ, ମିଳନର ଛନ୍ଦେ ମିଳନର ଛନ୍ଦେ, ମିଳନର ଛନ୍ଦେ, প্রণমে বার বার গুরু পাদ পদ্মে, প্রণমে বার বার গুরু পাদ পদ্মে, গুরু কৃপা করি সার পঙ্গু হেলা গিরি পার, গুরু কৃপা করি সার পঙ্গু হেলা গিরি পার, শুষ্ক তরু কিশোরে শোভিত, শুষ্ক তরু কিশোরে শোভিত, গুরু মোর গৌরব, গুরু মোর সৌরভ, গুরু মোর গৌরব, গুরু মোর সৌরভ, গুরু মোর হৃদয়র সঙ্গীত, ମୋ ଜୀବନ ତା ଚରଣେ, ମୋ ଜୀବନ ତା ଚରଣେ, ଭକ୍ତି ଡୋରେ ବନ୍ଧେ, ଭକ୍ତି ଡୋରେ ବନ୍ଧେ, ଭକ୍ତି ଡୋରେ ବନ୍ଧେ, প্রণমে বার বার গুরু পাদ পদ্মে,
প্রণমে বারবার গুরুপদ পদ্মে বিভোর মন প্রাণ বিভোর মন প্রাণ রূপর সগন্ধে রূপর সগন্ধে রূপর সগন্ধে প্রণমে বারবার গুরুপদ পদ্মে প্রণমে বারবার গুরুপদ পদ্মে প্রণমে বারবার গুরুপদ পদ্মে। জয় গুরু। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶୁଭୁନଥିଲା, ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ସେଟିଂ ରେ ଯାଇକି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ଟା। ଆଉ ଏବେ ଶୁଭୁଛି ନା ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସେମିତି ଲୋ ରହୁଛି? ହଁ ଲୋ ଅଛି, ପୁରା ଲୋ ଅଛି, ଭଏସ କମ ଆସୁଛି। କମ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଥାର୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ରେ ସେ ଅଭିରାମ ଭାଇଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଗାଇବେ, ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖି ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଟିଂ ଧରିକା ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇବ୍ରେସନ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଅଭିରାମ ଭାଇ ପ୍ରଧାନ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତ ରୀତି ଦେବତା ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁ ମାଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଶୁଭୁଛି ଦାଦା? ଶୁଭୁଛି? ସୁନ୍ଦର ଶୋଭା ସ୍ୱରୂପ ହେ ପ୍ରଭୁ, নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি, সুন্দর শোভা স্বরূপ হে প্রভু, নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি, তুমারি ভাবরে ভাবাতুর মুজে, তুম সত নাম জপুছি, নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি, সুন্দর শোভা স্বরূপ হে প্রভু, নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি, নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি, সুন্দর শোভা স্বরূপ হে প্রভু, নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি, মধুর মধুর বাণীরে তুমর ভক্ত ভাবে হুয়ে বিমোহিত, হে ভক্ত বৎসল শ্রী পুরুষোত্তম, তুম লাগি ঝুরে পরাণ, মধুর মধুর বাণীরে তুমর ভক্ত ভাবে হুয়ে বিমোহিত, হে ভক্ত বৎসল শ্রী পুরুষোত্তম, তুম লাগি ঝুরে পরাণ, তুমরি আশিসে মধুর পরশে, তুমরি আশিসে মধুর পরশে, তনু মন মুগ্ধ হইছি,
নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি সুন্দর শোভা স্বরূপ হে প্রভু নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি সুন্দর শোভা স্বরূপ হে প্রভু নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি জগত জীবন দুঃখ হারি তুমে তুম পরি কিয়ে দয়াবন্ত প্রেমময় বলি জগতরে হুরি শুনি শুনি আজি মু অধীর জগত জীবন দুঃখ হারি তুমে তুম পরি কিয়ে দয়াবন্ত প্রেমময় বলি জগতরে হুরি শুনি শুনি আজি মু অধীর তুম নাম রস তুম প্রেম রস তুম নাম রস তুম প্রেম রস প্রতিটি হৃদয় ঝুরুছি নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি সুন্দর শোভা স্বরূপ হে প্রভু নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি সুন্দর শোভা স্বরূপ হে প্রভু নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি লগনে লগনে মধুর লগনে কৃপা কায়া মম সমর্পিত হে মহামহিম ভক্ত প্রাণ ধন প্রেমরে মু আর্ত বিগলিত লগনে লগনে মধুর লগনে কৃপা কায়া মম সমর্পিত হে মহামহিম ভক্ত প্রাণ ধন প্রেমরে মো আর্ত বিগলিত তুমে সর্বময় সঙ্গীতর ধারা তুমে সর্বময় সঙ্গীতর ধারা প্রতিটি হৃদয় ঝুরুছি নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি সুন্দর শোভা স্বরূপ হে প্রভু নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি তুমরি ভাবরে ভাবাতুর মুজে তুমরি ভাবরে ভাবাতুর মুজে তুম সত নাম জপুছি নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি সুন্দর শোভা স্বরূপ হে প্রভু নয়নে মো তুম রূপ নাচুছি সুন্দর শোভা
স্বরূপ হে প্রভু, নয়নে মো তুমার রূপ নাচুছি প্রভু, নয়নে মো তুমার রূপ নাচুছি প্রভু, নয়নে মো তুমার রূপ নাচুছি। জয় গুরু দাদা, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিশ্বকোণ শিল্পী আমার সদ্য অভিରାମ ଭାଇ ଶିଳ୍ପୀ ଅଭିରାମ ପ୍ରଧାନ খুব সুন্দর ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆମର ବିଶ୍ୱକୋଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଭବାନୀ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିଥି ସୁତ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଶତପଥୀ ସେ ଦେଇ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦେବ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଦେବ ଭାଇ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କ୍ଲିୟର ତ ଟିକେ ବଢିଲା ଏବେ ଟିକେ ଏବେ ବଢିଲା ଏବେ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଟିକେ ବଢିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି, କ୍ଲିୟର ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା। আমি শক্তি মুক্তি চাহিনে ভিক্ষা পাই, তোমার সেবারে সাহস ভিক্ষা করি, বলি না কখনো বহিতে আমার দ্বার, প্রেম ডোরে যেন তোমারে বাঁধিতে পারি, আমি শক্তি মুক্তি চাহিলে ভিক্ষা পাই, তোমার সেবারের সাহস ভিক্ষা করি, বলি না কখনো বহিতে আমার দ্বার, প্রেম ডোরে যেন তোমারে বাঁধিতে পারি, আমি শক্তি মুক্তি চাহিলে ভিক্ষা পাই। তোমার আদেশে পালনেতে আগুয়া, বিদাহীন মনে হই যেন ভগবান, তোমার আদেশে পালনেতে আগুয়া, বিদাহীন মনে হই যেন ভগবান, তবু ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা করি, তবু ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা করি, মায়ার সাগর অনায়াসে যাব করি, আমি শক্তি মুক্তি চাইলে ভিক্ষা পাই। তোমার প্রেমেতে সবারে আপন করে, তবু শুভ নাম নিয়ে যাব ঘরে ঘরে, তোমার প্রেমেতে সবারে আপন করে, তবু শুভ নাম নিয়ে যাব ঘরে ঘরে, অহংকারের বাদল ছিন্ন করে, মুক্ত হব গো তোমার চরণ ধরে, সকলের সাথে সেটাই মিলন হবে, সকলের সাথে সেটাই মিলন হবে, সবার রাখিতে তুমি আছো কান্ডারি, আমি শক্তি মুক্তি চাহিলে ভিক্ষা পাই, তোমার সেবারে সাহস ভিক্ষা করি, বলি না কখনো বহিতে আমার দ্বার, প্রেম ধরে যেন তোমারে বাঁধিতে পারি, আমি শক্তি মুক্তি চাহিলে ভিক্ষা পাই, আমি শক্তি মুক্তি চাহিলে ভিক্ষা পাই, আমি শক্তি মুক্তি চাহিলে ভিক্ষা পাই। জয় গুরু।
ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଇଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଭବାନୀ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ସଂଘ ଶତପଥୀ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ବିରଚିତ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜন্য ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ଇଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ମତେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାରଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଗୀତ ରଚନା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। পরম পুরুষ পরম দাতা, পরম পিতা পরম দাতা, পরম পুরুষ পরম দাতা, পরম সুন্দর রাজ বিরাজ, অন্তরে মম নিয়ত রাজ, পরম সুন্দর রাজ বিরাজ, অন্তরে মম নিয়ত রাজ, অধম সন্তানের চরণে, অধম সন্তানের চরণে, চির সুন্দর নিখিল দাতা, পরম পিতা পরম দাতা, পরম পুরুষ পরম দাতা। সর্বক্লেশ করমোচন, সর্বত্রাস করবারণ, সর্বক্লেশ করমোচন, সর্বত্রাস করবারণ, সর্বমঙ্গল বিতরি প্রাণে, সর্বমঙ্গল বিতরি প্রাণে, রক্ষা করো অমৃত অবতার, পরম পিতা পরম দাতা, পরম পুরুষ পরম দাতা। সর্ববিপদ হারি মুরারি, ত্রিলোক রক্ষাকারী, সর্ববিপদ হারি মুরারি, ত্রিলোক রক্ষাকারী, ভগত বৎসল পরম দয়াল, ভগত বৎসল পরম দয়াল, বিশ্বভুবন ধারী। অমৃত স্বরূপা অমিয় দীপা, পরম কৃপা দানী, দীন সন্তানের চরণে দাও না অমৃত বাণী,
অমৃত স্বরূপা অমিয় দীপা পরম কৃপা দানে দীন সন্তানে রাখো চরণে দাও না অমৃত বাণী পরম পিতা পরম দাতা পরম পুরুষ পরম ত্রাতা জয় গুরু দাদা। দাদা জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র শ্রীলঙ্কা কণ্ঠের আমরা বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সাথে বিজয়লক্ষ্মী মা শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী মরানা খুব সুন্দর ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସଦ୍ୟା ହୃଦୟେଶ୍ୱରୀ ମା ସୁଶ୍ରୀ ହୃଦୟେଶ୍ୱରୀ ପରିଡ଼ା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। দাদা জয় গুরু। জয় দয়াল ঠাকুর দাদা জয় গুরু। শুভুনি ମୋ କଥା। জয় গুরু জয় গুরু। দয়াল ঠাকুর দয়া হেও শূন্য হৃদয় মো পূর্ণ হেও তুমরি নামরে তুমরি প্রেমরে এ জীবন মোর বিতি যাও দয়াল ঠাকুর দয়া হেও শূন্য হৃদয় মো পূর্ণ হেও তুমরি নামরে তুমরি প্রেমরে এ জীবন মোর বিতি যাও এই ভাগ্য দিও মহাবাহু এই ভাগ্য দিও মহাবাহু তুমরি আখিরে আখি মিশি গলে লুহ দুই টোপা ঝরি যাও মহাবাহু জীবন সার্থক হেউ মহাবাহু জীবন সার্থক হেউ এ জীবন সার্থক হেউ মহাবাহু জীবন সার্থক হেউ তুম নাম ধরি দিন যাও সরি অমিয় বাণীরে মন যাও ভরি অবাটরে গলে নিয় হাত ধরি সুখরে দুঃখরে সাহত সবুরি তুম নাম ধরি দিন যাও সরি অমিয় বাণীরে মন যাও ভরি অবাটরে গলে নিয় হাত ধরি সুখরে দুঃখরে সাহত সবুরি বীজ মন্ত্র সদা তুণ্ডে থাও তব বীজ মন্ত্র সদা
ତୁଣ୍ଡେ ଥାଉ ଯଜନ ଯଜନ ସ୍ୱସ୍ତୟ ନିବ୍ରତ ରକ୍ଷା କବଚ ମୋ ହେଉଥାଉ ମହାବାହୁ জীবন সার্থক হেউ মহাবাহু জীবন সার্থক হেউ এ জীবন সার্থক হেউ মহাবাহু জীবন সার্থক হেউ হেউ সে সময় হেউ অসময় এ মন মন্দিরে সদা রহিথাও তুম পাদে রখি ভক্তির রাজস্ব নিশ্চয় বিশ্ব পাইছি সর্বস্ব হেউ সে সময় হেউ অসময় এ মন মন্দিরে সদা রহিথাও তুম পাদে রখি ভক্তির রাজস্ব নিশ্চয় বিশ্ব পাইছি সর্বস্ব শ্রীচরণে হি অଳି থাও তব শ্রীচরণে হি অଳି থাও ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଯାହାର ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବି ଶେଷ ବେଳ ତୁମ ଠାରେ ଥାଉ ମହାବାହୁ জীবন সার্থক হেউ মহাবাহু জীবন সার্থক হেউ এ জীবন সার্থক হেউ মহাবাহু জীবন সার্থক হেউ দয়াল ঠাকুর দয়া হেউ শূন্য হৃদয় মো পূর্ণ হেউ তুমরি নামরে তুমরি প্রেমরে এ জীবন মোর বিতি যাও এই ভাগ্য দিয় মহাবাহু এই ভাগ্য দিয় মহাবাহু তুমরি আখিরে আখি মিশি গলে লুহ দুই টোপা ঝরি যাও মহাবাহু জীবন সার্থক হেউ মহাবাহু জীবন সার্থক হেউ এ জীবন সার্থক হেউ মহাবাহু জীবন সার্থক হেউ এ জীবন সার্থক হেউ মহাবাহু জীবন সার্থক হেউ জয় গুরু জয় গুরু। খুব সুন্দর সুমধুর কণ্ঠের আমার অভিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধেয় হৃদয়েশ্বরী মা সুশ্রী হৃদয়েশ্বরী ପରିଡ଼ା খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। জয় ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଜାହ୍ନବୀ ମା ସୁଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଜାହ୍ନବୀ ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। দাদা জয় গুরু। জয় গুরু। জয় দাদা জয় গুরু। গুরু।
हृदय कुंज में आओ नाथ, चित्त निकेतन में। हृदय कुंज में आओ नाथ, चित्त निकेतन में। आओ मनोहर स्वामी सुंदर, आओ मनोहर स्वामी सुंदर, निश दिन सुमिरन में। हृदय कुंज में आओ नाथ, चित्त निकेतन में। हृदय कुंज में आओ नाथ, चित्त निकेतन में। प्रेमल मुखरा दिखला, विरह वेदना शांत करो। प्रेमल मुखरा दिखला, विरह वेदना शांत करो। दग्ध चित्त को शीतल करो, दग्ध चित्त को शीतल करो। रहो अंतर मन में। हृदय कुंज में आओ नाथ, चित्त निकेतन में। हृदय कुंज में आओ नाथ, चित्त निकेतन में। लाओ सुपथ पर इस जीवन को, आनंद स्वरूप है प्रिय परम। लाओ सुपथ पर इस जीवन को, आनंद स्वरूप है प्रिय परम। करुणामय है प्रेमी प्रियतम, करुणामय है प्रेमी प्रियतम, करुणामय है प्रेमी प्रियतम। अपने ही सुर में बांधो, शरण में तुम मुझको लाओ। अपने ही सुर में बांधो, शरण में तुम मुझको लाओ। सुधा निर्झर से स्नात करो, सुधा निर्झर से स्नात करो। विराजो जीवन में। हृदय कुंज में आओ नाथ, चित्त निकेतन में। हृदय कुंज में आओ नाथ, चित्त निकेतन में। आओ मनोहर स्वामी सुंदर, आओ मनोहर स्वामी सुंदर, निश दिन सुमिरन में। हृदय कुंज में आओ नाथ, चित्त निकेतन में। हृदय कुंज में आओ नाथ, चित्त निकेतन में। हृदय कुंज में आओ नाथ, चित्त निकेतन में। जय गुरु दादा।
श्रीमती जाह्नवी साहू खूब सुंदर भावे भजन परिवेशन कले परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर जय जय गुरु दादा। वर्तमान कीर्तन परिवेशन करेंगे आमर शुद्ध दिलीप भाई ठाकुर पवित्र पंजाब कर्मी शुद्ध दिलीप कुमार साहू और सहयोगी मैंने कीर्तन परिवेशन करेंगे। दादा जय गुरु। जय गुरु। सत्संग उपस्थित समस्त को मोर तो जय गुरु जनाए मो सागर मो प्रभाकर सभाई जाजक अछंती जय गुरु दादा। अजी राधा नामे मोजी हरि नाम भजुथा अजी राधा नामे मोजी जा हरि नाम भजुथा আজি করিও দণ্ড কীর্তন মুখে গাই হরি নাম আজি বিভু প্রেমরে বিভোর হয়ে যাও আরে মনা हरि हरि बोली प्रेमे बाहु तोड़ी राधा राधा बोली नाचो बहु तोड़ी हरि नामे मोजी जा আজি राधा नामे मोजी जा हरि नाम भजुता আজি राधा नामे मोजी जा हरि हरि पुरन कीर्तन मुखे गाई हरि नाम हरि पुरन कीर्तन मुखे गाई हरि नाम हरि विभु के परे कर हरि नाम हरे कृष्ण हरि विभु के परे कर हरि नाम हरि हरि बोले प्रेमे बाहु राधा राधा बोली नक बाहु हरि नामे मोजी जा नामे मोजी हरि भजुता मोजी जा त्रेताया जुगरे प्रभु आचितिले राजा मनबातिले जुगरे प्रभु आचितिले राजा जुगरे प्रभु
ইয়কু শব্দ রক্ষা করি তাকু মন ভাসিলে ছাই শব্দ রক্ষা করি তাকু মন হরে সুধা ভাসি গারে তারি হরে সুধা ভাসি গারে তারি হরে সুধা ভাসি গারে তারি নমি ভরা গাই আমি মদিনা হরি নাম ভজুতা হরি নাম মদিনা হরি নাম ভজুতা হরি 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 বলি হরি 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 বলি Hira Dara na boli, Natawam Hira Dara na boli, Hori Name Mojita, Hori Name Mojita, Hori Name Mojita, Dwapar Jugare Prabhu, Lila Kale Bangshidhari, Duka gole puli, অনুকূল রূপে প্রভু কুলে লগাইল আছি অনুকূল রূপে প্রভু কুলে লগাইল ভাই পথ দেখাইল আজি মরিচ ধরিবা ভাই প্রেমা ভিতরিলা প্রেম মায়া হরি 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 গাইবা নাম হরি
হরি নাম ভজিয়া হরি হরি চন্দ্র শিবন হরি হরি নাম হরি 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 নাম হরি বিষ্ণু মরে বিমল হরে মন হরি 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 রাধা রাধা বলি রাধা বলি হরি নামে মজিয়া নামে মজিয়া হরি নাম নামে মজিয়া হরি নাম দাদা জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। হ্যালো দাদা জয় গুরু। দাদা জয় গুরু। ହଁ କଟି ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। କଟି ଯାଇଛି ବୋଧେ, ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦାଦାଙ୍କର କଟି ଯାଇଛି ବୋଧେ। କ'ଣ କରିବା? ପାର୍ଶ୍ୱ ଦାଦା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କଟି ଯାଇଛି, ଟାଇମ ପଳେଇବ ନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦାଦା, ନହେଲେ କଟି ଯାଇଛି ଦାଦାଙ୍କର ବୋଧେ, ପରେ ଜଏନ କରିବେ ଆଉ। ଓହୋ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ପରମାଧ୍ୟା ଜଗଜନୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ଚତୁର୍ଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡାଳୀ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଇଷ୍ଟ ପରିବାର ପରିଜନ, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଅବିନ୍ଦା, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି 20/11/2025 ଥର୍ସଡେ, ଗୁରୁବାର, ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର। ଆମ ଦେବ ଭାଇ ପରଦିନ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କାଲି ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। କାଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଲିନି। ତାକୁ କହିଲି ଭାଇରେ ଆଜି କହିଦେଲ ତ, କଥା ରଖିପାରୁନ, କ'ଣ କରିବା? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୋର ଥିଲା କାଲି, ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିପାରୁନି, ତା ପରଦିନ ଯୋଗ ଦେବି। କହିଲେ ହଁ, ତା ପରଦିନ ଯୋଗ ଦେଲେ ହବ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଯାବତ ଦେବ ଭାଇ ତ ହଉଛନ୍ତି ୟାର ଅର୍ଗାନାଇଜର, ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଜିର ପ୍ରିଜାଇଡର। ସେ ଆଜିର ବି ସେ ମୋର ମଡେରେଟର ଥିଲେ। ସେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଇଏ। ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦଳେଇ ଭାଇ 1, 2 ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାଇ 2, ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସପ୍ରତୀକ ଭାଇ 3, ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଇତ୍ୟାଦି ଥିବେ। ବହୁତ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ସେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ କୋଅର୍ଡିନେଟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜଗଦୀଶ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ଯାଜକ ଦେବତା ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 3-4 ଜଣ 5-7 ଜଣ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଜି ଜଣେ ଭାଇ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦାଦା ଆଉ ଜଣେ
ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଭା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଭା ସିଂ ସାଙ୍ଗ 21 କହିଥାନ୍ତେ ପଛରେ କହିପାରିଲେନି ଆଉ। ହଉ, ଭୋଗ ଦବାଟା ସବୁଠାରୁ ଜୀବନରେ ବଡ କଥା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ଜୀବ ଜଗତ ଜୀବନ କାରଣ କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଦୟାରେ ଲଭିଛି ଜନ୍ମ ପାଇଅଛେ ମୁଁ ସବୁ। ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ସବୁ ପାଇଛେ, ନୁହଁ? ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଯେତେ ଅଧିକା ଦେଇପାରିବ ସେତେ ଭଲ। କାହିଁକିନା ଦବା ମୂଳରେ ପାଇବାଟା ଲୁଚିକିରି ଅଛି, ଦବା ମୂଳରେ ପାଇବାଟା ଲୁଚିକିରି ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା, ନାମ ଜପ, ଆଉ 5ଟି ଭଜନ, ଗୋଟିଏ କୀର୍ତ୍ତନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାହିତ ହେଇଯାଇଛି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା। ଏ ଦବା କଥାଟା କହୁଥିଲି। ମଣିଷ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଦିଏ ସେତେ ସେ ପାଏ। এই কথাটি ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାଳରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ତପପରଂ କୃତ ଯୁଗେ ତ୍ରେତୟା ଜ୍ଞାନ ମୁଚ୍ୟତେ ଦ୍ୱାପରେ ଯଜ୍ଞମୟ ବାହୁ ଦାନମୟ କୌ କଳି ଯୁଗେ। କଳି ଯୁଗରେ ଦାନଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା। ଯିଏ ମଣିଷ ଯେତେ ଦାନ କରିବ, ଯେତେ ଦେଇପାରିବ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବ। ଦବାର ଭାବ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଥିବ, ତାର ପାଇବା ସୁଦୂର ମାନେ ପ୍ରସାରିତ। ସେଥିକା ସେ ଠାକୁର ହାତ ପତେଇ ଭିକ ମାଗି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏପରି ଦେବ ଅଛି କାହିଁ ହାତ ପତାଇ ମାଗି ନେଇ। ଏଭଳି ଦେବତା କୋଉଠି ଦେଇଛି ହାତ ପତେଇ ମାଗି ନେଇଥିବେ? ସତରେ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି। ସେନ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରି ଠାକୁର ଯାଉଥିଲେ, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ କେଷ୍ଟୁରା ଫେଷ୍ଟୁରା ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଭିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଭିକାରୀ ହାତରେ କନା ବାନ୍ଧି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଭିକାରୀ ରୂପରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭିକାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମାଗୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧୋବ ପର୍ବର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଭାବିଲେ ବହୁତ ଆଙ୍କଠାରୁ ମିଳିବ ବୋଇଲେ, ହାତ ପତେଇ ଭିକ ମାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଛରେ କେଷ୍ଟଟା ଅନେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର ଆଣ୍ଠେଇଛନ୍ତି। ଭିକାରୀ ମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେ, ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେ, ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେ। କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ କେଷ୍ଟଦା। ଠାକୁର ଏ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ନାହିଁ? ପରମ ପିତା ସେ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର, ପାଇବା ତାଙ୍କର, ଦବା ତାଙ୍କର, ସବୁ ତାଙ୍କର। କ'ଣ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଭିକାରୀ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିକିରି ଆସି ଠାକୁର ଗଲେ, ଠାକୁର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଚିଡ଼ିଲେ, ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ହେ କେଷ୍ଟଦା, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଜୀବନ ସାରା ଏମାନେ ଏମିତି ଭିକାରୀ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, ଭିକାରୀ ହେଇକି ଯାଉଥିବେ? ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାଗି ନେଇଯାଉଛି। ସତ୍ୟରେ ସେ ଆସନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଭିତରେ ଯାହା ଅବିଗୁଣ ଥାଏ ତାକୁ ଦୂର କରିଦେଇ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତି। ସେ ଆସନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଜାଣି ପକାନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଜାଣି ପକାନ୍ତି, ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା ମାତ୍ରେ ଜାଣି ପକାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁହଁ ସାଥିରେ ଦେଇ ଫେରେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେତେକ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ମାନି ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଉପଦେଶ ମାନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାହା ହବାର କଥା ତାହା ହୁଏ। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଆଜି ଏତେ କଥା। ହଜିଲା ମଣିଷ ଖୋଜ, ହଜିଲା ମଣିଷ ଖୋଜ। ଲୋକ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଷ୍ଟପତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅମକ ଇତ୍ୟାଦି କେତେ କଥା କରି କହୁଛନ୍ତି। ଖାଉଛ ତ ତମେ ପ୍ରତିଦିନ, ତମ ଖାଦ୍ୟରୁ ମୁଠେ ଚାଉଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବନି? ତମର ବୁଢ଼ାବାପା ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବନି? ମୁଠେ ଚାଉଳ ଦିଅ। ନଥେଇ ତ ବାୟୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। ପବନ ନଥିଲେ ତମ ଜୀବନ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଞ୍ଜୁଳେ ପବନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ମଣିଷ ଆଜି ସେଇ କଥା ଭଲ ପାଇବାର ଭାବ ନେଇ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ମଣିଷ ଖୋଜୁଛି। ମଣିଷ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ଖୋଜୁଛି ତାକୁ ସେଇ କଥା।
ପିଲାଟିଏ ସିନା ଗୀତ ଭିକାରୀଟିଏ ଟ୍ରେନରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉଥିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ମଧୁର ଆଜି ଯେମିତି ଭାଇମାନେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଯେ ଯାହା ପକେଟ ଆଉ ଭିକାରୀକି ଦେବା ଭଳିଆ 5 ପଇସା 10 ପଇସା 4 ଆଣା 8 ଆଣା ଖୋଜୁ ନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲା ପକେଟରେ ହାତ ପୁରିଲେ ଯାହା ବାହାରିଲା 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଯାହା ହାତରେ ଯାହା ବାହାରିଲା ଖୁସି ହେଇକି ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସିଏ ତ ଭିକାରୀ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ବହୁତ ଆଜି ପାଇଲି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ହଉ, ଆପଣ ପୁତ୍ର ଲାଭ ହଉ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା କହି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କଲା। ଏଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚିତ ହେଲା, ଠାକୁର କହିଲେ ସେ କାହିଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବ? ସେ ପାଇଲା ବୋଲି ସେ କାହିଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବ? ବରଂ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କର, ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କର। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ତା 27 ଖଣ୍ଡରେ କହିଥିଲେ, ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଦାନ କରିବ ତାର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କର, ସାହସ ଦିଅ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ, ପରେ ଯାହା ସାଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଦିଅ, ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ହବ, ଦାନ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଯିଏ କାତର ଭାବରେ ତୁମ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଗୁରୁ ରୂପେ ସେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଦୟା ଭାବର ଉଦ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ଅତଏବ କୃତଜ୍ଞ ହବ। ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହବ। ଦୟା ଭାବ ହଉଛି ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱରିକ ଗୁଣ। ଏ ଐଶ୍ୱରିକ ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ କଲେ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହବା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଦାନର କେତେ ମହତ୍ଵ, ଦାନର କଥା କେତେ। ମଣିଷ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକିରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଭା ସମିତି ମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ସଭା ହଉଛି କଣ ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ିଆ ପାଇବା ପାଇଁ, ଟିକେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଟିକେ କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଲାଇନ ଲଗେଇଥିବେ, ମରାମରି ଧରାଧରି 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 ହଉଥିବେ। କଣ ଜୀବନ ସାରା ଭିକାରୀ ସାଜିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଇ କାଲି 2,000 ଟଙ୍କା କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। କଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆଗଲା। 5 କେଜି ଚାଉଳ ଥିଲା 10 କେଜି ଚାଉଳ କରି ଦିଆଗଲା। ଜୀବନ ସାରା ମଣିଷ ଭିକ ମାଗି 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 ଚାଲିଛି, ଆଜି ଭିକାରୀ ସାଜିଛି। ଏକାଥରେ କିଛି ଦେଇଦିଅ, ତାର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିକି ସେ କରିବ, ଆଉ ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହବନି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଚାଲିବ, ସେ କଥା ନାହିଁ। ନା, ଜୀବନ ସାରା ତମେ ଆମ ପଛ ପଛରେ ଗୋଡଉଥାଅ, ମାଗିକିଆ ହେଇଥାଅ, ଆମେ ତମକୁ ସବୁ କରିଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଯଦି ଠାକୁରକୁ କିଛି ଦିଏ ତା ଭିତରେ କିଛି ସେ ପାଏ ଯେ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ BA ପାସ୍ କରିଛି, ଚା ଦୋକାନ କରିଛି, ଚା ଦୋକାନ କରିଛି ପରେଶ ବୋଲି ତା ନାଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଯାଏ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଠାକୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, 1 ଲକ୍ଷରେ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ, ଆନନ୍ଦିତ ହଉଥାଏ, କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ। ଠାକୁର ତ ଜାଣନ୍ତି ଚିର ନୈମିତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ସିଏ। ଆରେ ବାବା ଏ ପରେଶକୁ ଟଙ୍କା 10ଟା ଦେଲ, କାହାଠୁ ମାଗି ଦିଅନ୍ତି, ପରେଶକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପରେଶ ଖୁସି ହେଇକିରି ଚାଲିଯାଏ। ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଘରେ 20 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଏ, 10 ଟଙ୍କା ହେଲେ 20 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, 20 ଟଙ୍କାରେ ମା ପୁଅଙ୍କର ଚଳିଯାଏ। ତାପରଦିନ ପୁଣି ସକାଳେ ଆସେ, ଏମିତି କରି କରି ଚାଲିଥିବ। ଦିନେ ଠାକୁର କହିଲେ ଆରେ ପରେଶ, ଟଙ୍କା ତ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି ତୋର ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଡ୍ର କରି ନେଇ ଚାଲୁଛୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ଟଙ୍କା ସରିଯିବ ନା, ଯୋଉଦିନ ଟଙ୍କା ସରିଯିବ ତୁ ଯେତେ ଚେକ୍ ପକେଇବୁ ସବୁ ବାଉନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ପାଇପାରିବୁନି, କିଛି ଡିପୋଜିଟ୍ କର। ପିଲା ଲୋକ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି, ରୀତିକି ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କହିଲ ଦାଦା ଠାକୁର ଏ କଥା କଣ କହିଲେ ଆମକୁ, ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ତୁ ତ ସବୁଦିନ ନଉଛୁ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ତୋର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ସାରିଛୁ, କେତେଦିନ ସେ ଚାଲିବ? ସରିଯିବ ଦିନେ ନା, ଯୋଉଦିନ ସରିଯିବ ଆଉ ତ ପାଇପାରିବୁନି। ନା ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ କହିଲେ ମତେ? ନା କିଛି ଡିପୋଜିଟ୍ କର, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ଡିପୋଜିଟ୍ କର। କଣ କରିବ? 10 ଟଙ୍କା ନେଇକି ତ 20 ଟଙ୍କା କରି ବାପ ପୁଅ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଯାଇ ମାଆକୁ କହିଲା, ମା ଠାକୁର ଏ କଥା କହିଲେ। ମା ପୁଅ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଶୋଇଲେ, ରାତି ସାରା ସେ ଭାବୁଛି କଣ କରିବ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୁହଁ ହାତ ଧୁଆ ଧୁଇ କଲେ, ଇତ୍ୟାଦି କଲେ, ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସବୁ କଲେ। ବାରି କବାଟ ଖୋଲିକିରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାରି ଯାକ ତାର ବଗିଚା ବାଡ଼ି ଯାକ ସୁନା ଫଳିଛି, ସୁନା ଏକରେ କଖାରୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଯେ ସୁନା ରଙ୍ଗର ଚାରିଆଡେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଖୁସି ହେଇଗଲା ସେ, କହିଲା ମା ଦେଖିଲୁଣି କଖାରୁ ଫୁଲ କେତେ ଫୁଟିଛି,
ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକିରି ଯିବି। ନୂଆ ଡାଲାଟେ କିଣିଲା, କାଦୁଆ ପାଦୁଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କରିକି ଜାଣିଲା, ଗୋଟି ଗୋଟି ଫୁଲ ତୋଳିଲା, ତାପରେ ଗାମୁଛାଟେ ପକେଇ ଦେଇକି ସଫା ଗାମୁଛାଟେ ପକେଇ ଠାକୁର ପାଖକୁ ନେଇଦେଲେ। ଠାକୁର ପାଖରେ ଯାଉଛି, ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରିପୁରୁଷ କରାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ କରନ୍ତି କରାନ୍ତି। ଡାକିଲେ ପରେଶ 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 ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛୁ କଣ ଆଣିଛୁ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାରପଲ କହିଲେ ନେ ବଡ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେଇ ଆସିବୁ। ବଡ ମା ପାଖରେ ଦିଆହେଲା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗରେ ଲାଗିବ। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଇଦିଅ ମାନେ ଆମେ ଦେଇ ଦଉଣି ମାନେ ଖାଇବୁ। ଖୋଜି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଦିନରୁ ପରେଶ କଣ ପାଇଲା ପରେଶ ଜାଣେ। ବଡ ଚା ଦୋକାନଟେ କଲା, ଆମ କଲା, ସବୁ କଲା, ଇତ୍ୟାଦି କଲା। ତେଣୁ ଗିଭିଂ ଇଜ ଦି ମଦର ଅଫ ଗେଟିଂ। ଦବାଟା ହଉଛି ପାଇବାର ଦିନେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଦିଏ କେତେ ଖୁସି କେତେ ଆନନ୍ଦିତ, ତାପରେ କେତେ ଭରପୁର ହେଇଯାଏ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେଦିନ ଅନିଲ କୁମାର ସରକାର ଠାକୁରଙ୍କ ଜଣେ ସେବକ, ସେବା କରିକି ସେ ଠାକୁର ତୃପ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅଭାବୀ ଲୋକଟିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଅଭାବୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆଜିର କଥା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତା କାଲିର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ତାର କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆରେ ଅନିଲରେ, ଯେତେବେଳେ ତୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ମତେ କହିବୁ, ମନରେ କିଛି ଭାବିବୁନି, ମତେ କହିବୁ। ଅନିଲ ସେ କଥା ମନରେ ତାର ଥାଏ। ଦିନେ ଅନିଲର 40 ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର ପଡିଲା। 40 ଟଙ୍କା ତାର ନିହାତି ଦରକାର ପଡିଲା, ଘରକୁ ପଠେଇବ କି କୌଣସି କାମ କରିବ, 40 ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର ପଡିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାବିକି ଯାଇଛି, ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ଅଭାବ ଯେତେବେଳେ ପଡିବ, ଅତି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ପଡିବ ମତେ କହିବୁ ବୋଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବୁ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ, ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅନିଲ ଟଙ୍କା 10ଟା ମତେ ଦବୁ, ଟଙ୍କା 10ଟା ମତେ ଦବୁ। ଅନିଲ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବହୁଳ, ମୁଁ ତ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଇଛି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଇଛି, ମୁଁ ପୁଣି 10 ଟଙ୍କା ଦେବି କୋଉଠୁ? ଚମକି ପଡିଲା। ଠାକୁର କଣ ମତେ ମାଗିଲେଣି? କେଉଁଠୁ କଣ ଆଣିବି ଯେ ଠାକୁରକୁ ଦେବି? କହୁଛୁ ଠାକୁରକୁ କହୁଛି, ଠାକୁର କୋଉଠି ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି? ମୋ ପାଖେ ତ କପର୍ତ୍ତକ ଶୂନ୍ୟ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନା ଏଇ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମାଗି ଆଇକି ଦଉନୁ। ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗିଲା। 10 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ନେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେଲା। ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା, ଠାକୁର ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଠାକୁର। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଠାକୁର କଥା ତ ହେଇଗଲା, 40 ଟଙ୍କା ଯେ ମୋର ଆଜି ଦରକାର ପାଇବି କୋଉଠୁ? ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଘରକୁ ଯାଇଛି। ଘରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲଫାଫା ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଲଫାଫା ଉପରେ 40 ଟଙ୍କା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅନିଲରେ ମୁଁ ତୋର ବାପା ଆସିଥିଲି, ତତେ ଖୋଜିଲି ପାଇଲିନି। କଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ଠାରୁ ଦେଖା ହେଇନି ତତେ, କାମ ପ୍ରବଳ, ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କରିପାରିଲିନି। ଘରେ ତ ବହୁତ କାମ ତୁ ଜାଣିଛୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲିନି, ଚାଲି ଯାଉଛି। 40 ଟଙ୍କା ଦେଇଗଲି, ତୋର କାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଲାଗିବ। ଅନିଲ ତ ଚିଠିଟା ପଢିଲା, 40 ଟଙ୍କା ହିଁ ପାଇଲା। କଣ ସେ ଆଉ କରିଥାନ୍ତା? ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି, କିଏ 40 ଟଙ୍କା ଦେଲା, କଣ ହେଲା, କିଏ ବାପା ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖା କରି ପାରିଲିନି, ଇତ୍ୟାଦି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଉପରାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅନିଲରେ 10 ଟଙ୍କା ତ ଦେଇଥିଲୁ, ତାର ସୁଧ ମୂଳ ସହିତ ଆଜି 40 ଟଙ୍କା ପାଇଗଲୁ। 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ, ତାର ସୁଧ ମୂଳ ସହିତ ଆଜି 40 ଟଙ୍କା ପାଇଗଲୁ। ଅନିଲ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲା। କିଏ ପଇସା ଦେଲେ? ବାପା କିଏ? 40 ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଇଲି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିଲ ତାର କୂଳ କିନାରା ପାଉନି। କିଏ ସେ? ସେ କିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ? ସେ ମନର ମଣିଷ କିଏ? ମନର କଥା ଜାଣନ୍ତି କିଏ? ଅଭାବ ଦୂର କରନ୍ତି ସେ କିଏ? ସେ ଭାବି କିଏ? ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଭାବ କଲେ କେମିତି ଲାଭ ହୁଏ? ସତରେ ତାଙ୍କଠାରେ ଯାହାର ଯେତିକି ଲାଭ, ତା ଭାବ, ତା ଜୀବନରେ ସେତିକି ଲାଭ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ମଣିଷ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଏ, ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଏ, ତା ଜୀବନରେ ସେ କେତେ ଯେ ପାଏ ତାର ଠିକଣା ତାର ନଥାଏ। ସମତ ହେଇ ଆସୁଛି। ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସହଜ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା। ସେଦିନ ଅନେକ ସମୟରେ କଟୁ କଥା ମଣିଷ ଜୀବନର ଶୈଳୀକି ବଦଳେଇ ଦିଏ। ଭଲ କଥା ବି ତାର ଜୀବନ ଶୈଳୀକି ବଦଳେଇ କରିଦିଏ।
ଜଣକୁ ଯଦି ଭଲ କରି କହିବ କଥା ପଦେ ପ୍ରେମ କରିକିରି ସ୍ନେହ କରିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିକିରି କହିବ ତା ଜୀବନ ଶୈଳୀକି ବି ବଦଳେଇ ଦିଏ। ରାଗିକିରି ଶୋଧିକିରି ଯଦି ଦୋଖିରି ଲଗେଇ କଥା କହିବ ତା ବି ଜୀବନର ଶୈଳୀ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜୀବନର କଥା। ଥରେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଟ୍ରେନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ତାର ବେଶଭୂଷା ଦେଖି ଲୋକ କହିଲେ ଭିକାରୀଟେ ତ, କହିଲେ ସେ ମାଗି ମାଗି ଚାଲିଛି, ବାବୁ କିଛି ମିଳିବ, ବାବୁ କିଛି ମିଳିବ। ଯିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କିଛି ଦଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାଗିଲେ ତାକୁ, ବାବୁ କିଛି ମିଳିବ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ତୋ ଜୀବନରେ ତୁ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇଛୁ? ତୋ ଜୀବନରେ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇଛୁ? ଭିକାରୀ ଜଣ କହିଲା, ବାବୁ ମୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇପାରିବି? ତୁ ତ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇନୁ, ତତେ କାହିଁ କିଏ ଦବ? ତତେ କାହିଁ ମୁଁ କଣ ଦେବି? ଯା, ତତେ କିଛି ଦେବିନି। ଭିକାରୀଟି ଏକଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା, ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ସତ୍ୟରେ ମୋ ଜୀବନ ତ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇନି। ମୁଁ ମାଗୁଛି ମତେ ଦଉଛନ୍ତି ଦୟାକରି କିଛି କିଛି, ମତେ କାହାକୁ କିଛି ଦବାକୁ ପଡିବ। ଭାବି ଭାବି ଯାଉଛି, ରାତି ସାରା ଭାବୁଛି। ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ କୁଡ଼ିଆ ଘର କରି ଯେମିତି ଥାଆନ୍ତି ସବୁ ଭିକାରୀ ମାନେ, ସେମିତି କୁଡ଼ିଆ ଘର କରିକି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ଷ୍ଟେସନ ଚାରିପାଟେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାଏ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ନାଲି ନେଳି ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାଏ ଫୁଟୁଛି। ତାପରଦିନ ସକାଳୁ ପତଳା ଜରି କାଗଜଟି ଆଣିକିରି ଗୋଟାଏ ଫୁଲ ତୋଳିକିରି ସେ କାଗଜରେ ପୁରେଇଲା। ଟ୍ରେନରେ ଉଠିଲା। ସେଦିନ ଆଉ କିଛି ମାଗିଲାନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଫୁଲ ଦେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଫୁଲ ଦେଲା। ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଯାହା 5 ପଇସା 10 ପଇସା 4 ଆଣା 8 ଆଣା ଯିଏ ଯାହା କରିବା କଥା ଦେଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ହିସାବ କଲା ଯେ ସେ ଭିକ ମାଗେ ଯେତିକି ପଇସା, ଆଜି ତାଠାରୁ ବେଶୀ ପଇସା ପାଇଛି। ଆଜି ତାଠାରୁ ବେଶୀ ପଇସା ପାଇଛି। କଣ ଆଉ ସେ କରିବ? ଭାବିଲା, ଯାତ୍ରୀମାନେ ତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଫୁଲ ପାଇକିରି, ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲି, ଅନ୍ୟ ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ବେଶୀ ପଇସା ପାଇଛି। ସେଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲା, ଶୋଧିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ଭିକାରୀ ସହିତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଭେଟ ହେଲା। ସେଦିନ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଫୁଲ ତ ନେଇକିରି ଯାଉଛି ଏମିତି, ଆଉ ଏ ଫୁଲ ଗୁଡାକୁ ଯଦି ଲାଭ ତ ହଉଛି ବହୁତ ଦେଖିଲା, ଆଗକୁ ଯଦି ଫୁଲ ତୋଡ଼ା କରିଦିଏ, ଆଗକୁ ଯଦି ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ତିଆରି କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ପଇସା ଭାଗିବ। କର୍ମ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ପତ୍ର ଡାଳ ଦେଖି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ତିଆରି କଲା। ତାପରଦିନ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା। ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଲା ବେଳକୁ କିଏ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲା, କିଏ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲା, କିଏ କଣ ଦେଲା, ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ସେଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାଥିରେ ପୁଣି ତାର ଭେଟ ହେଇଗଲା। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତାର ଭେଟ ହେଇଗଲା। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଯେମିତି ସେ ଦେଇଦେଲା ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟିଏ, ପର୍ସରୁ ବାହାର କରି ସାଥିରେ ଦେଇ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ, କୋଉଠୁ ଏ ଫୁଲ ଆଣିଛ? କୋଉଠୁ ଫୁଲ ଏ ଆଣିଛ? ଯୋଉଠୁ ଫୁଲ ଆଣୁଛ ସେ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଉଛ ତ? ସେ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଉଛ ତ? ଗଛ ତତେ ଦଉଛି, ପ୍ରକୃତି ତତେ ଏତେ ଦାନ କରୁଛି, ତୁମେ ତାକୁ କିଛି ଦଉଛ ତ? ସେଇ କଥା ଆଦୌ ସେ ଭାବି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ତମେ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇନ, ପୁଣି ମାଗୁଛ ତମକୁ କିଏ ଦବ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯୋଉଠୁ ପାଉଛ ତାର ସେବା କିଛି କରୁଛ ତ? ସେ ଗଛରେ ପାଣି ପୁଣା ଦଉଛ ତ? ସେ ଗଛର ସେବା କିଛି କରୁଛ ତ? କର୍ମ କରି ଶିଖ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ କରି ଶିଖ, କର୍ମ କରି ଶିଖ। ଭିକାରୀଟି ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପଡ଼ିଲା, ସତରେ କଣ? ଫୁଲ ଗଛ ତ ମୁଁ ଲଗେଇନି, ପାଣି ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଉଛି। କର୍ମ କରି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମତେ ପୁଣି କହିଲେଣି। ତା ପରଦିନ ସିଏ ସକାଳୁ ଉଠି ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଖାଲି ଜାଗା ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଅଛି, ଖାଲି ଜାଗା ବି ପଡୁଛି। ଡାଳ କାଟି ଗଛ ଆଣିକିରି ଗୁଡାଏ ଲଗେଇଲା। ଲଗେଇକିରି ବଡ ବଡ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ସବୁ ଧରିକିରି ତିଆରି କଲା। ପୁଣି ଶେଷରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦଉଛି, ପୁଣି ଶେଷରେ ଆଉ ଥରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଟ୍ରେନରେ ଭେଟ ହେଲା। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ
ସୁଟ ବୁଟ ପିନ୍ଧି ଏକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିଲେ। ଯୋଉ ଲୋକଟି ଫୁଲ ତୋଡ଼ ନେଇ ଯାଉଛି ସେ ସୁଟ ବୁଟ ପିନ୍ଧିଛି। ସୁଟ ବୁଟ ପିନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିକି ଦେଖିକିରି ସେ ପଚାରିଲେ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କି, ବାବୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ? ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ନାଇଁ ତ, ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ତେବେ ସେଇ ସୁଟ ବୁଟ ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 3 ଥର ସାକ୍ଷାତ କଲିଣି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 3 ଥର ସାକ୍ଷାତ କଲିଣି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ହୁଏତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ସହ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିବି, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ମତେ ଚିହ୍ନିଲେ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଭିକାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଭିକାରୀ। ଆପଣ ମତେ ପ୍ରଥମ ଥର କହିଥିଲେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇଛ? ଯା, ତୁମେ ତ ଦେଇନ ତ ମୁଁ କଣ ଦେବି? ୟା ଶୁଣି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତୁମର ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାହେଲେ ହେଲା କେମିତି? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆପଣ ହିଁ ତାର ହଉଛନ୍ତି ମୂଳ କାରଣ। ଆପଣ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ତାର ମୂଳ କାରଣ। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 2 ଥର ଭେଟ ହେଇଛି, ଆଜି ହେଲା 3ୟ ଥର। ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ମତେ କହିଥିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଶିଖ, ତେବେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଦେବେ। 2ୟ ଥର ତୁମେ କହିଲ କର୍ମ କର, ଫଳ ପାଇବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର। କର୍ମ କଲି, ଫଳ ପାଇଲି। ଆଜି ମୋର ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସତ୍ୟରେ ଆଜି ମଣିଷ କର୍ମକୁଢ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମାଗିଖିଆ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାର ହେଇଯାଇଛି। ଏ ମାଗିଖିଆ ମଣିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ କରିବାରେ, ସୁନ୍ଦର ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ହଜିଲା ମଣିଷକୁ ଖୋଜି ଆସ। କାହିଁକି ହଜିଲା ମଣିଷକୁ ଖୋଜିବ? ଯେତିକି ହେଲେ ତ ସେତିକି ନା। 1920 ମସିହାରେ ଠାକୁର ଥରେ କହିଥିଲେ, ଏ ସଂସାରେ ଅଛି ଯେତେ ପୁରପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ, ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରସାର ହେବ ଏଇ ସତନାମ। ତା କଣ ଅବାସ୍ତବ? ତା କଣ ମିଥ୍ୟା କଥା? ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦିନେ ପୂରଣ ହବ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମାନେ, ବୁଢା ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ମାନେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୂରଣ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ହଜିଲା ମଣିଷ ଖୋଜିବ। ଆଉ ଯେତେ ଦୀକ୍ଷା ଅଛି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ତ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଲୋକ ଦେବେ, ବାୟୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଦେବେ, ଭାତ ଖାଇ ଚାଉଳ ମୁଠାଏ କରିକି ଦେବେ। ମୋ ପାଖକୁ ଦୀକ୍ଷା କରିକି ପଠେଇ ଦିଅ କାଗଜ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆଚ୍ଛା ଦେବ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଦୀକ୍ଷା କରିକି ପଠାଅ, ତାହେଲେ ସବୁ ଲୋକ ପୂରଣ ହେଇପାରିବେ। ପୂରଣ ହେଲା ପରେ କଣ ହବ? ସବୁ ଲୋକ ଯେତେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯିବେ, ଅବିନି ବାବୁ ଯୋଉ ବାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଛନ୍ତି, କଣ ବାଟ ଧରିଛନ୍ତି? ଉପଜନା କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ଉପଜନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ। ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଭଲ ଲୋକଟି ହେଇଥିବ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁଥିବେ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥିବ, ପାଠ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ହେଇଥିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ଆଣିବ, ଘରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ। ଏଇ ତାଙ୍କ ଉପଜନା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଥିବ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକୁଥିବେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏମିତି ହେଇଛି, ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକୁଥିବେ, ଆମର ଏପିଟି ବେଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି, ଇୟା ହଉଛି, ତା ହଉଛି, କାଶ ହଉଛି, ସର୍ଦ୍ଦି ହଉଛି, ଶୀତ ଦିନ ଆସିଗଲା, ଇୟା ହଉଛି, ତା ହଉଛି, ଏମିତି କରୁଥିବେ। ଯାହାର ଅଭାବ ଅନାଟନ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡେକି ଆଲୋଚନା କରିକି ଇତ୍ୟାଦି କରି ସବୁ କରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ହବ, କଣ ହବ? ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ ହବାର ନାହିଁ। ଏ ନୂଆପଡା ଭଳିଆ ଯେମିତି ହେଇଛି, ବିହାରରେ ଯେମିତି ହେଇଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ। ସେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯିବ। ଏଇ ସାନ ଭାଇ ମୋର ବସିଛି, ଏ ସାନ ଭାଇ ମୋର ହବ ସରପଞ୍ଚ ହବ। ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକର 30ଟା ସରପଞ୍ଚ, ଯଦି 15-20ଟା ସରପଞ୍ଚ ଆମର ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯିଏ ହବ ଆମର ହବ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସେମିତି ଗୁଡାଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଇଯିବେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯିଏ ଆମର ହବ। MLA କଥା ସେମିତି ହବ, ଏମିତି କଥା ସେମିତି ହବ। ଅଧ୍ୟାପକ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ଟାଇମ ଦିନେ ଆସିବ, ଆଜି ଯୋଉ ମହାମାନବ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନିକି ଚଳିବେ। ତାଙ୍କର ଚଳଣି ସେଥିରେ 1884ରୁ 1892 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କଥା ଥିଲା। ସେ ଫିଲୋସଫର, ସେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଏମିତି କହୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏଇ ନେତାମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉ ନେତା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅ। ସେମାନେ କଣ ନେତା ଦୀକ୍ଷା ନେବେ? ସେମାନେ ତ ନଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଦଉଛେ। ଆଉ ସେ କଣ ଦେଇପାରିବେ? ସେ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ପରା, ସେମାନେ ନେତା। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ନହେବେ, ତମେ ନେତା ହେଇଯାଅ। ତମେ ନେତା ହେଇଗଲେ ନେତୃତ୍ୱ ନବ,
ଦେଶର କାମ ଶାସନ କରିବ ଅମ କରିବ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ତା ଆଜି ଅବନ୍ଧା ଧରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦିନେ ନେତା ହବା, ଆମେ ଦିନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବା। ଯାହା ଠାକୁର କହିଥିଲେ ୱାନ୍ ଡେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରିବ ଦିନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସତ୍ୟ ହବ। ମୁଁ ଦେଖି ନପାରେ, ଦେବ ଭାଇ ଦେଖି ନପାରନ୍ତି, ବସ୍ତିଆ ଭାଇ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଅଛି ସେ ଦେଖି ନପାରନ୍ତି। ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ନାତି ବି ନ ଦେଖି ପାରେ, ଆମ ଅଣନାତି ଯଦି ଆସିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖିବ। ଏ ଦେଶ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ ଶାସନ କରୁଥିବା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଔରସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଆମେ ବି ଦେଖୁଥିବା ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ଶାସନ କରୁଥିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶାସନ କରୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାଙ୍କରି ବାଟରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାର୍ଗୀଣ ଗଛ, ମୁଁ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଭାଇରେ ପୁଅରେ ନାତିରେ ନାତୁଣୀରେ ଏଇ ବାଟରେ ତମେ ଚାଲ। ଏଇ ବାଟରେ ଯଦି ଚାଲିପାରିବ ଜୀବନରେ ତମେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବ, ମଣିଷ ପଣିଆ ତମର ପଡେ ଗଜେଇ ଉଠିବ। ଆଉ ଯଦି ସେ ବାଟରେ ନ ଚାଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ପଛ କରିକିରି ଚାଲ, ଆଗରେ ବିପଦ ଖାଲ ପଡିବ, ଜୀବନଟା ପଡିଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାଙ୍କରି ବାଟରେ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କରି ବାଟରେ ଚାଲିବା। ସେଇ ବାଟ ଯୋଉ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବାଟରେ ଚାଲିବା, ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ କରି ଗଢି ଚାଲିବା। ଏମିତି ଲୀଳା ଚାଲିଥାଉ, ଏମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥାଉ, ଦେବ ଭାଇ ଏମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଠାକୁର କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଗ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ଭାବନ୍ତୁ ତାପରେ କରନ୍ତୁ। ଆଗ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ଭାବନ୍ତୁ ତାପରେ କରନ୍ତୁ। ନ ଶୁଣିଲେ ଏବେ କୁହନ୍ତି, ଶୁଣିଲେ କିଛି ଲୋକ ଭାବିବେ, ଭାବିଲେ କିଛି କରିବାକୁ ହବ, କଲେ ସେମାନେ ପାଇବେ। ଜୟଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ, ଜୟଗୁରୁ, ଜୟଗୁରୁ। ଦେବ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ତମ ଗୀତଟା ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲାନି, ତମେ ନଥିଲି। ଗୁରୁ। ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପାରିଶ୍ରଦ୍ଧା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜେନା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇ କାମ କରି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁ ଧରିଦେଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଯୋଉ ଦେବା ନେଇକିରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ। ଭିକ୍ଷା ଦେବା କରିବା ଆଉ ଧନ ଏହାକୁ ନେଇକିରି ମଣିଷର କଣ କଣ ଦେବା ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଏ ସେ କଥା ନେଇକି ବୁଝାଇଲେ। ତାରି ଭିତରେ ପରିତାଙ୍କର କଥା ଆଉ ସେ ସରକାରଙ୍କର କଥା ଆଉ ଯେ ଭିକ୍ଷା ଯେ କରୁଥିଲେ ଟ୍ରେନରେ ଆଉ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଲା, ଧନୀ ଲୋକ ଜୀବନ ଗତିପଥ ବଦଳାଇଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୁଳିଧରିଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଡିପିୱାର ବିନ୍ଦାଙ୍କର କଥା ସତ୍ସଙ୍ଗ ୱାର୍ଲଡ ସେ କଥା ତୁଳିଧରିଲେ। ଯାଉ ଆମମାନେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପାରିଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାପଦ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଧାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟଗୁରୁ। ଆଉ କିଏ ଶୁଣିବ ମୋ କଥା? ତମେ ଥିଲେ ସିନା ଶୁଣିବ। ସମସ୍ତେ ମୁଁ ରହ ଶୁଣୁଛି। ଶହେ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ମୁଁ କୁହାକି ହଉଥିବା ତାଙ୍କର କରିକିରି ପଳେଇବା। ନାତି ମାତିମା ଆସିବେ, ସେଇମାନେ ପୁଣି ସତ୍ସଙ୍କୁ ଚଳେଇ ନେଇଯିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଆମେ ଧରିକି ଛାଡ଼ିବୁନି, ଆପଣ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିକି ରଖିବୁ, ଆପଣ ଟାଣିକି ଧରିବୁ। ଦେବ ଭାଇ 120+120+। ଦେବ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବୟସ 200 ବର୍ଷ ହଉ ଆମକୁ ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ଜଣାଉଛି, ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରା ଟାଣିକି ଧରିବୁ, ପାରିଶ୍ରଦ୍ଧା ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ତାକୁ ଟାଣିକି ଧରିବୁ, ସେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ। ଯେତେ କହିଲେ ବି ତ ଆମର ହବନି ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ 200 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କଣ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦଉଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟଗୁରୁ, ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳ ଜୟ ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ, ଜନ୍ମତିଥି। ଏ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଶ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନଲାଇନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର 22 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଯଥାବିଧି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆଉ 22 ତାରିଖ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଶ୍ରୀପତି ଭାଇ, ଆମର ଶ୍ରୀପତି ନନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ମାତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ, ତତ୍ସହିତ ବିନୋଦ କୁମାର ସାହୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ମଙ୍ଗଳ ଉପଲକ୍ଷେ ସତ୍ସଙ୍ଗ 22 ତାରିଖ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଦ୍ୟ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସମାପନୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହେବ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ।
হরি নাম প্রেম সুধা প্রাণ ভরি কর পান 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 রাধে রাধে জ্বালা জীব দূরে ভব জ্বালা জীব দূরে ভব জ্বালা জীব দূরে ভব জ্বালা জীব দূরে আনন্দ প্রাণারাম হরি নাম প্রেম সুধা প্রাণ ভরি কর পান হরি নাম প্রেম রাধে 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 ভরি কর পান ভব জ্বালা জীব দূরে ভব জ্বালা জীব দূরে ভব জ্বালা জীব দূরে ভব জ্বালা জীব দূরে কি আনন্দ প্রাণারাম হরি নাম প্রেম সুধা প্রাণ ভরি কর পান হরি নাম প্রেম সুধা পান নামে ভক্তি নামে শক্তি নামে সুখ নামে শান্তি 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 চিত নিত্যানন্দময় নিত্যানন্দময় চিত নিত্যানন্দময় চিত নিত্যানন্দময় কণ্ঠে গান হৃদয়ে ধ্যান হরি নাম প্রেম সুধা প্রাণ ভরি কর পান হরি নাম প্রেম সুধা প্রাণ ভরি কর পান ভব জ্বালা জীব দূরে ভব জ্বালা জীব দূরে ভব জ্বালা জীব দূরে ভব জ্বালা জীব দূরে কি হরি বল রাধে রাধে নাম প্রেম সুধা প্রাণ ভরি কর পান হরি নাম প্রেম সুধা প্রাণ ভরি কর পান পাপ তাপ ব্যাধি ভয় নামানলে বক্ষয় পাপ তাপ ব্যাধি ভয় নামানলে বক্ষয় ব্রহ্মানন্দ সুধা ধারা ব্রহ্মানন্দ সুধা ধারা ব্রহ্মানন্দ সুধা ধারা ব্রহ্মানন্দ সুধা ধারা মন মধু বৃন্দাবন হরি নাম প্রেম সুধা প্রাণ ভরি কর পান হরি নাম প্রেম সুধা প্রাণ ভরি পান হরি নাম প্রেম সুধা ভরি কর পান ভব জ্বালা জীব দূরে 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 ভব জ্বালা
জীব দূরে কি আনন্দ প্রাণারাম হরি নাম প্রেম সুধা হরি কর পান হরি নাম প্রেম সুধা হরি কর নাম মননরে যার নেত্রুব হে প্রীতি নীর 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 নীতি দিবসরে ভজে নীতি দিবসরে ভজে প্রভু রঙ্গে অঙ্গ সাজে অন্তর মন্দিরে বিজে অন্তর মন্দিরে বিজে হৃদয় মন্দিরে বিজে অন্তর মন্দিরে বিজে অন্তর মন্দিরে বিজে হৃদয় মন্দিরে বিজে নিজে লক্ষ্মী নারায়ণ হরি নাম প্রেম সুধা গান ভরি কর পান হরি নাম প্রেম সুধা গান ভরি কর পান ভব জ্বালা জীব দূরে ভব জ্বালা জীব দূরে ভব জ্বালা জীব দূরে ভব জীব দূরে ভব জ্বালা জীব দূরে ভব জীব দূরে ভব জ্বালা জীব দূরে ভব জ্বালা জীব দূরে কি আনন্দ প্রাণারাম হরি নাম প্রেম সুধা গান ভরি কর পান হরি নাম প্রেম সুধা গান ভরি কর পান বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড়মা কি শ্রী শ্রী বড়দা কি শ্রী শ্রী বড়দা কি শ্রী শ্রী বড়দা কি শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি পুরুষোত্তমম বন্দে মাতৃবর্গান বন্দে মাতৃবর্গান দৈবতম বন্দে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি ভাই মা ମାନଙ୍କୁ দাদা জয় গুরু জয় গুরু ভাই সমস্ত ভাই জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু প্রদ্যুম্ন ভাই জয় গুরু
ସୁଷମା ଜୟଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ସମୀରା ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ମଗନ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ভাই গুণধর ভাই সবাইকে জয়গুরু প্রাণপুষ্ট ভাই জয়গুরু সমস্ত জয়গুরু দাদা ভাই জয়গুরু समस्त जयगुरु संजय भाई जयगुरु विनय भाई जयगुरु उमा भाई जयगुरु समस्त जयगुरु सबाई से जयगुरु समस्त जयगुरु फाइनल परिवार जयगुरु जयगुरु सबाई जयगुरु आसंता काली सप्ताह बंद रहिबो पुणी आम 22 तारिख समस्त जयगुरु जयगुरु राजकुमार जयगुरु जयगुरु समस्त जयगुरु सबाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु समस्त